자, 이 시간에 우리 간증과 축복의 시간인데요. 우리 베로니카 장로님 나오셔서 생명의 상공부 수료 간증하겠습니다. 우리 통역은 바로 남편 대신 우리 임종원 형제님이 한다고 합니다. 박수로 환영하겠습니다. Today I'm here to share my testimony of my experience of the Bible study class that I took. I was hesitant at first to enroll in the class because I know that the class will be taught in Korean. 오늘 저는 제가 수강했던 성경 공부반에서의 경험을 간증하고자 이 자리에 섰습니다. 처음에는 수업이 한국어로 진행된다는 것을 알았기에 등록하기가 망설여졌습니다. I've previously done a pre-marriage Bible study class, so I had a feel of what it was like, but I was still unsure about it. But then I remembered that Pastor Khan always emphasizes that there are three fundamentals for Christian life, which is going to house church for the emotional touch, Sunday worship for the spiritual touch, and lastly Bible study for the intellectual touch. 이전에 예비부부 성경 공부를 반으로 수강한 적이 있어서 어떤 느낌인지 알고 있었지만 여전히 확신이 서지 않았습니다. 하지만 그때 강 목사님께서 항상 강조하셨던 그리스도인의 삶 세 가지의 기본 요소가 떠올랐습니다. 정서적 터치를 위한 가정교회, 영적 터치를 위한 주일 예배, 그리고 마지막으로 지적 터치를 위한 성경 공부입니다. That sentence always stuck with me, so I decided to enroll despite my worries. But my worries disappeared when I was told that the study material would be in English, and my husband encouraged me to take the class together with him. 그 문장이 항상 제 마음속에 남아 있었기에 걱정에도 불구하고 등록하기로 결심했습니다. 다행히 학습 자료가 영어로 제공될 것이라는 이야기를 들었고 남편도 함께 수업을 듣자고 격려해 주어 걱정은 사라졌습니다. However, on the first day of class, when a textbook was passed around, I realized that the study material wasn't English, as promised, and I thought it might be difficult for me to understand. Luckily, Pastor Khan translated his script for me and printed a copy, but the printer decided that it didn't want to work and wouldn't print. But through Pastor Khan's prayer, it was printed. 그러나 수업 첫날 교재를 받았을 때 약속과는 달리 학습 자료가 영어가 아니라는 것을 깨달았고 이해하기 어려울 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 다행히 강 목사님께서 저를 위해 원고를 번역하여 사본을 인쇄해 주셨는데 프린터가 제대로 작동하지 않아 인쇄가 되지 않았습니다. 하지만 목사님의 기도를 통해 인쇄가 되었습니다. It was that moment that I realized that there are always ways to solve problems when we have God with us. Even when we can't see the solution, He has already have everything planned for us. 그 순간 해결책이 보이지 않을 때라도 우리가 하나님과 함께라면 항상 문제를 해결할 방법이 있으며 하나님께서는 이미 우리를 위해 모든 것을 계획해 두셨다는 것을 깨달았습니다. There was uncertainty in my mind when it came to doing the Bible summary homework, as it was the first time that I've done it. Even when my husband suggested that he will help me with it, I decided against it as I want to try to do it by myself so I can learn with my own pace. 성경 요약 숙제를 할 때도 처음 해보는 일이라 마음속에 불확실함이 있었습니다. 남편이 도와주겠다고 제안했지만 제 속도에 맞춰 스스로 배워보고 싶어 거절했습니다. However, after a certain point in time, I asked my husband to have a look and check over my summaries to make sure that it was the correct way to summarize. He was surprised by how much I wrote, as he told me most people, including himself, would only write one or two sentences. 하지만 어느 시점부터는 제가 제대로 요약하고 있는지 확인하기 위해 남편에게 제 요약본을 봐달라고 부탁했습니다. 남편은 자신을 포함한 대부분의 사람들이 보통 한두 문장만 쓰는데 제가 쓴 양을 보고 깜짝 놀랐습니다. There was also a point where he cried after reading one of the summary, and I asked him the reason, and he said it made him see it in a different perspective, and it resonated with him. I was just glad that I was completing the class properly and that I was learning to build a relationship with God and build a deeper understanding of the Bible and what it means for our everyday life. 남편이 제 요약 중 하나를 읽고 눈물을 흘린 적도 있었는데 이유를 물으니 그 내용이 새로운 관점을 갖게 해주었고 깊은 공감을 불러일으켰다고 말했습니다. 저는 수업을 제대로 완수하고 있다는 것 그리고 하나님과의 관계를 쌓으며 성경과 그것이 우리 일상에
무엇을 의미하는지 더 깊이 이해해 나가고 있다는 사실이 그저 기뻤습니다. The two key takeaways from the Bible study class that resonated with me was to always pray and to put our ego to death in order to allow our faith to grow and be spiritually mature. Praying is one of the most important actions that we are able to do in order to become closer to God as we leave everything in His hands and we lay all our worries and hope out to follow in the path that He has designed for us. 이번 성경 공부를 통해 제 마음에 깊이 남은 두 가지 핵심 키워드는 항상 기도하는 것과 신앙이 성장하고 영적으로 성숙해지기 위해 우리 자아를 죽이는 것이었습니다. 기도는 우리가 하나님께 더 가까워지기 위해 할 수 있는 가장 중요한 행동 중 하나입니다. 모든 것을 그분 손에 맡기고 그분이 우리를 위해 설계하신 길을 따르기 위해 우리의 모든 걱정과 희망을 내려놓는 과정이기 때문입니다. Even when there isn't an answer, it is an answer in itself as we reflect on our conversation with Him. There was also a special class that wrote our prayer points down and prayed and repented together. 설령 응답이 없을 때라도 하나님과의 대화를 되새기는 그 자체가 하나의 응답이 됩니다. 또한 기도 제목을 적고 함께 회개하며 죄송합니다. 네. 맞나? 또한 기도 제목을 적고 함께 회개하며 기도했던 특별한 수업이 있었습니다. It felt really special and it felt like everyone in the class were all together as one mind. It showed that it was important to not just pray by themselves but to also have someone else pray for you as it is done in house church. 정말 특별한 기분이었고 반의 모든 사람이 한 마음으로 뭉친 것 같았습니다. 이는 가정교회에서 그러하듯 나 혼자 기도하는 것뿐만 아니라 누군가 나를 위해서 기도해 주는 것이 얼마나 중요한지 보여주었습니다. Also, people usually misunderstand and fight over trivial matters, but the main reason is that they won't or can't let go of the ego. They only see things in their own perspective and are set in their ways, but it's only when they let it go, then that is a moment that we become like Jesus. That should be our continuous goal in life until we are able to gain our heavenly reward. 또한 사람들은 보통 사소한 문제로 오해하고 다투곤 하는데 그 주요 원인은 자신의 자아를 내려놓지 못하거나 내려놓으려 하지 않기 때문입니다. 오직 자신의 관점으로만 세상을 바라보고 자기 방식에 갇혀 있지만 그것을 내려놓는 순간 비로소 우리가 예수님을 닮아갈 수 있습니다. 이것이 천국 상급을 얻을 때까지 우리가 삶에서 계속해서 추구해야 할 목표가 되어야 할 것 같다고 생각합니다. 하늘 복 많이 받으세요. 네, 영어에 편한 우리 베로니카 자매인데 한글로 하는 이 수업에 들어서 얼마나 이해할까 했는데 너무나 잘 이해한 것 같아요. 그렇죠? 예, 은혜 되시죠? 네, 하나님께 감사의 박수 드리겠습니다. 와, 하나님은 이렇게 언어를 뛰어넘어 일하십니다. 예, 우리가 부끄럽죠, 그렇죠? 부끄럽다 생각이 들어요. 자, 이 시간 우리 베로니카 자매 축복기도 합시다. 우리 자매님이 배우 말씀처럼 내 자아를 죽이고 예수님이 주인 되어서 내 삶에 또 놀라운 변화가 일어날 수 있도록 또 지금 이제 또 하나님 인도함 받고 있는 여러 가지 기도 제목이 있습니다. 응답될 수 있도록 같이 이 시간 우리 베로니카 자매에서 축복기도 하고 앞으로 또 정모 형제 같이 신실한 목자 목녀로 쓰임 받도록 또 믿음 안에서 가정을 세워 나간 지 이제 결혼한 지 거의 1년이 다 됩니다. 또 자녀의 선물도 준비해 주시도록 통성 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 참으로 감사합니다. 오늘 또 하나님께 예배드리며 귀한 간증을 들었습니다. 생명의 상권 모수료 간증. 우리 베로니카 자매님이 영어가 편하지만 남편과 함께 또 한글로 하는 수업에 들어와서 제가 번역해 준 그 노트를 보면서 수업을 들었는데 불구하고 이렇게 또 생명의 상급의 핵심 내용을 잘 이해하고 또 자신의 자아를 죽이기 위해 힘쓰고 또 이제 변화된 삶을 살기 헌신하는 귀한 간증을 들었습니다. 아버지 하나님, 언어를 뛰어넘어 일하신 주님을 경험하게 됩니다. 우리 동원 형제와 베로니카 자매를 통하여서 아름다운 가정 이루게 하셨으니 이제는 자녀도 선물로 주시고 복된 축복의 통로가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 주님이 일하시며 알게 하심을 감사합니다. 주님, 오늘 예배하는 모든 분들 우리 베로니카 자매가 건강히 잘 성장해서 앞으로 신실한 목녀가 되고 종은제가 신실한 목자가 되어서 우리 교회 다음 세대 영적 리더로 쓰임받을 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 하나님 나라를 세워난 그의 쓰임받도록 앞날을 축복하여 주시옵소서. 앞으로 하나님이 기뻐하시는 그 일을 감당할 수 있도록 믿음을 다해 성령을 충만케 하시며 하나님과 생명의 삶을 통해 배운 내용들을 잘 정리해서 정말 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 말씀하였사오니
믿음의 일꾼으로 쓰임받을 수 있도록 성령 역사하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 간절히 기도합니다. 아멘. 이 시간 올리브 블레싱 하겠습니다. 축복합니다. 찬양하겠습니다. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 사랑으로 이곳에 모인 주의 거룩한 자녀에게 주님의 기쁨과 주님의 사랑이 충만하게 넘치기를 축복합니다. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로 God bless you. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로. 오늘은 소지유 어린이 자기소개하겠습니다. 안녕하세요. 저는 비크롭 퍼블릭 스쿨 이어 6 소지유입니다. 제가 제일 좋아하는 색깔은 보라색이고요. 제가 제일 좋아하는 음식은 불닭볶음면입니다. 제 기도 제목은 금요일날 Redlands Private School Art School Scholarship 오디션 있는데 잘 보게 해주세요. 한 해 복 많이 받으세요. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 하나님의 선물이신 귀한 하나님의 자녀들을 함께 예배자로 나오게 하시며 감사합니다. 어릴 때부터 주님의 말씀과 믿음 가운데 자라는 아이들 되게 하여 주시고 예수님처럼 지혜가 자라고 키가 자라는 아이들로 성장할 수 있도록 축복하여 주세요. 주일학교 가운데 주님의 말씀에 집중하게 하시고 그 말씀이 우리 아이들 마음에 열매 맺게 하시어 세상의 빛과 소금 역할을 감당하여 주시옵소서. 이번 주 새학년 시작한 아이들에게 주님의 지혜와 능력 더하여 주셔서 학교생활 가운데서도 저희 아이들 지켜주시고 보호하여 주시옵소서. 오늘 특별히 지유를 기도합니다. 다음 주 금요일날 실기시험 있는데 좋은 결과로 주님께 영광 올려드릴 수 있도록 지유가 시험 가운데 용기 더하여 주시고 주님께서 함께하여 주시옵소서. 오늘 사랑과 은혜 가운데 경험하게 해주시고 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 됐습니다. 박수 한번 크게 치시죠. 박수. 네. 자, 이 시간 우리 하나님 말씀 함께 봉독하겠습니다. 히브리서 4장 12절 13절 말씀 다 같이 일어나서 하나님 말씀 읽겠습니다. 히브리서 4장 12절 13절 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날 칼보다도 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음에 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 하나님 앞에는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거숭이로 드러나 있습니다. 우리는 그의 앞에 모든 것을 드러내 놓아야 합니다. 아멘. 서로 축복하며 인사합시다. 하늘 복 많이 받으세요. 인사하겠습니다. 하늘 복 많이 받으세요. 네, 하늘 복 많이 받으세요. 자, 기도하겠습니다. 사랑의 아버지, 이렇게 비 오는 날씨 가운데에도 주 앞에 나와 또 예배드리며 또 말씀 듣게 하심을 감사합니다. 이 시간 주시는 말씀이 우리에게 생명의 양식이요 은혜의 말씀이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 전하는 자와 듣는 자 모두 다 주의 음성 듣고 그 말씀의 씨앗을 우리의 마음의 밭에 잘 뿌려서 100배와 60배와 30배 결실을 맺어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 사랑 많으신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드립니다. 아멘. 한 주 동안 잘 보내셨죠? 네. 벌써 1월이 가고 이제 2월이 되었는데요. 특별히 2월 두 번째 주를 맞이해서
저희가 이제 상공부 개강을 하게 되는데 오늘은 사도행전 강의하는 거 잠시 멈추고 상공부 개강 예배로 본문의 말씀 가지고 표류가 아닌 항해하는 인생을 살려면 이라는 제목을 함께 은혜의 말씀을 나누고자 합니다. 매년 성탄절 보내고 그 다음 날에 이렇게 사진에 있는 것처럼 12월 26일 박싱데이에는 시드니 앞바다에 이렇게 요트들이 많이 모입니다. 그 이유가 무엇이냐면 바로 시드니와 호바트 요트 경기가 있기 때문입니다. 시드니에서 출발해서 타스만 해를 지나서 호바트까지 무려 1163km를 이렇게 항해하는 요트 경기입니다. 세계 3대 요트 경기 중에 하나이고요. 자, 거친 타스만해의 파도를 이제 뚫고 목적지인 호바트를 향해 목숨을 건 항해를 한다고 합니다. 자, 이 경기를 지켜보며 우리 인생을 한번 떠올려 볼 수 있지요. 바다 위에는 두 종류의 배가 있다고 우리는 예측할 수 있지요. 바람과 물결에 몸을 맡긴 채 정처 없이 떠도는 표류하는 배가 있는가 하면 아무리 지체만한 파도가 밀려와도 그 파도를 돌진해서 항해하는 배가 있습니다. 배는 거친 파도를 거슬러 항해하도록 설계되어 있죠. 그래서일까요? 우리 인생도 뭔가 목표를 향하여 살아가게 됩니다. 많은 사람들이 시드니에서 열심히 일하고 있다고 말합니다. 심지어 야근까지 하면서 열심히 일하고 또 영주권을 받기 위해서 2년 3년 죽어라 일을 합니다. 하지만 이것이 과연 바른 삶일지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 어떤 사람들은 2, 3년 영주권을 일하다가 또 스폰 받는 데에서 문제가 생겨서 다시 원점으로 돌아오기도 하기 때문입니다. 저와 여러분은 열심히 일하는 것만이 항해가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 사도 바울은 고린도 교회 편지하면서 여러분들이 믿음도 좋고 성령 충만하고 하나님을 사랑하고 전도도 잘하고 예수님이 재림에 대한 기대감도 많이 있지만 여러분은 영적 미숙아라고 설명했죠. 왜냐하면 그들은 시기하고 분쟁하면서 서로 싸웠기 때문입니다. 오늘 우리 베로니카 자매님이 간증하면서도 나왔지만 생명의 산 8과에서 강조하죠. 우리가 겉으로는 믿음이 좋아 보이지만 어떤 문제가 생겼을 때 자기 자존심 내세워서 막 남 미워하고 욕하는 사람, 굉장히 미숙한 사람입니다. 여기서 자유한 사람은 아무도 없습니다. 모두가 다 그 문제 앞에서 다 쓰러집니다. 자, 그런 사람을 뭐라고 하느냐? 표류한 인생을 사는 사람이라고 말할 수 있어요. 목적이 없으니까 막말하는 거죠. 특별히 몸은 어른인데 그 마음속에 있는 자아는요, 젖먹이 수준입니다. 1살, 2살 먹은 아이처럼 그저 자기의 기분대로 말을 쏟아내는 것이죠. 결혼하고 50년을 살아도 그런 부부도 굉장히 많습니다. 왜 그럴까요? 인생은 항해해야 되는데 항해하는 인생을 살아보지 않아서 그런 겁니다. 우린 중요한 질문을 던져듭니다. 그렇구나. 항해하는 인생을 살려면 내가 어떻게 해야 될 것인가? 거기에 대한 답은 오늘 읽은 본문에 나와 있습니다. 개역 개정판에 보면 하나님 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 라고 말하고 있죠. 하나님 말씀은 살아있는 말씀이라는 것이죠. 세번역으로 보니까 이렇게 말하고 있죠. 하나님 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날 칼보다 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음에 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 이 구절에서 우리는 말씀의 특성 3가지를 찾아볼 수 있습니다. 먼저 헬라어 언어를 가지고 보면
살아있다는 특성이 있죠. 하나님의 말씀은 과거의 기록이 아니라 기록된 그 말씀이 살아서 일한다는 것입니다. 지금도 서슬퍼렇게 살아 움직이는 상태에 있는 것이 말씀이라는 것이죠. 그래서 성경 말씀은 박물관에 이렇게 비치되어 있는 것이 아닙니다. 우리가 아침마다 하루를 시작하면서 성경책을 펴고 큐티를 시작할 때 그 말씀을 묵상할 때 그 말씀은 나에게 날성검이 되어서 나를 수술하는 것입니다. 나를 치유하는 것입니다. 날마다 하나님의 말씀이 내 삶에 들리는 실제 음성이 되는 것이죠. 더 나아가 말씀은 활력이 있다고 했습니다. 이 헬라어 단어는 영어 에너지라는 단어의 어원이 됩니다. 단순히 생명이 있는 정도가 아니라 실제로 일을 하여 결과를 만들어내는 강력한 힘이 말씀에 있다는 것이죠. 우리가 매일 말씀을 읽고 묵상하는 말씀은 그 읽는 것으로 묵상하는 것으로 끝나지 않고 반드시 그 사람을 변화시키고 성장시킨다는 것입니다. 그래서 여러분, 말씀을 공부하고 말씀을 읽는 사람은요, 자신도 모르게 성장하게 돼요. 상공부를 통해 이 에너지가 공부될 때 우리들의 가치관이 변하고 우리 자녀들의 삶의 가치관이 하나님의 기뻐하는 모습으로 바뀌겠다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 더 나아가 판단한다는 마지막 단어가 있는데, 자, 이 단어는 바로 비판이라는 단어의 어원이 됩니다. 말씀이 우리를 감시한다는 것이 아니라 그 말씀을 통해 무엇이 옳고 무엇이 그른지 분별하여 낸다는 의미가 담겨져 있습니다. 우리가 말씀을 비판하는 것이 아니라 그 말씀이 우리 인생의 동기와 숨은 의도를 판단한다는 것이죠. 내가 이 땅을 살면서 하나님을 사랑하는지 아니면 세상을 더 사랑하는지, 내가 인생을 살면서 정말 말씀대로 순종하는 일에 대해 더 집중하는지, 친구랑 만나서 그냥 먹고 노는 일에 더 집중하는지, 말씀 앞에 서면 적나라하게 드러나게 된다는 것이죠. 그런데 이 히브리서 4장 12절 말씀은 그냥 갑자기 우리에게 주어진 말씀이 아니라 히브리서 3장부터 이어진 그런 메시지입니다. 앞에 있는 3장에 있는 내용을 읽어보면 이스라엘 백성들이 왜 광야 생활에서 실패했는지 우리에게 잘 설명하면서 이스라엘 백성들이 광야에서 실패한 결론의 메시지가 4장 12절이죠. 앞에 있는 문맥 3장 7절에서 11절 말씀, 4장 11절까지 보시면 이스라엘 백성들이 순종하지 않음으로 하나님의 주신 안식, 즉 가나안 땅에 들어가지 못한 그 내용들을 설명합니다. 이스라엘 백성들은 광야에서 40년 동안 하나님의 음성을 들었어요. 하나님의 말씀을 알았습니다. 하지만 그 말씀을 믿음으로 순종하지 않았죠. 그래서 약속된 영원한 안식, 가나안 땅에 들어가지 못한 것입니다. 자, 12절에 살아있는 말씀은 불순종하여 죽어가는 사람들을 살려낼 수 있거나 혹은 그 불순종을 들춰내기 위해 주어진 양날선 검과 같은 말씀이라고 우리에게 설명하고 있는 것이죠. 그리고 뒤에 나오는 문맥 4장 13절에서 16절 말씀은, 자, 우리가 이제 말씀 앞에 서면 다 벌거숭이처럼 다 드러나게 되는데, 그러나 하나님 우리에게 긍휼을 베푸신다는 거예요. 하나님이 말씀으로 우리의 죄악과 우리의 과거를 다 폭로하시지만 바로 그 상황 속에서 예수 그리스도를 보내주셔서 바로 우리를 그 주님이 계시는 은혜의 보좌 앞에 나아가 우리를 모두 하나님의 사랑으로 구원하신다는 메시지가 16절에 들어있는 것입니다. 결국 하나님은 광야 같은 인생을 살고 있는 저와 여러분들이 영원한 천국 그 가나안 땅에 들어가도록 하기 위해 우리를 훈련시키시고 연단하시는데, 하나님이 그냥 하시는 것이 아니라 무엇으로? 말씀으로, 말씀을 통해서 우리를 훈련하신다는 것이죠. 그러면 우리가 표류가 아닌 항해하는 인생을 살면 어떻게 해야 될까요? 첫 번째는 바로 말씀으로 인생을 진단하고, 그리고 말씀으로, 양날선 말씀으로 나를 치료할 줄 알아야 됩니다. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 말씀으로 인생을 진단하고 치료해야 한다. 한 번 더 시작. 말씀으로 인생을 진단하고 치료해야 한다. 자, 이스라엘이 광야에서 넘어진 이유는 말씀이 없어서가 아니라 그 말씀을 한 가지 지식으로만 알았기 때문입니다.
상공부는 단순히 성경 지식을 채우는 시간이 아니고 내 인생의 암덩어리 같은 불순종, 자기 중심성의 삶을 말씀의 검으로 찾아내고 수술하는 시간입니다. 우리가 인생의 표류를 멈추고 항해를 시작하려면 가장 먼저 하나님의 말씀으로 나의 상태를 정직하게 진단할 수 있어야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 좌우의 날선 그 어떤 검보다 예리하여 우리의 혼과 영, 우리의 관절과 골수를 찔러 쪼개어 우리의 삶의 깊은 문제를 정확하게 드러내기 때문입니다. 여러분, 탕자 이야기 아시죠? 탕자가 아버지를 떠나 아버지께 받은 그 유산을 가지고 흥청망청 즐거운 삶을 살았습니다. 방탕하게 살았습니다. 그러다가 거지가 되었죠. 비로소 자기가 잘못 산 것 깨달았어요. 그래서 이제 먹고 살기 위해서 이제 돼지를 돌보는 일을 합니다. 하지만 그때 깨달아요. 우리 아버지 집에서 내가 종으로 살아도 내 이런 쥐염염을 먹지 않는데, 그래도 아버지 집에 살면 빵도 먹고 고기도 먹는데 내가 지금 뭐 하고 있냐? 아버지께로 돌아가야 되겠다. 자, 이 탕자 얘기의 핵심은 아시죠? 탕자가 아니라 아버지가 핵심 아닙니까? 아버지는 하나님을 의미하죠. 아버지는 늘 탕자가 돌아오기를 기다리고 있습니다. 어느 날 탕자가 돌아갔습니다. 아버지가 양팔을 벌려서 정말 그 냄새나는 종과 같은 아들을 껴안고 어서 오라 환영합니다. 그리고 샤워를 시키고 새 옷을 입히고 가락지를 끼우고 아들로 인정하죠. 잔치를 베풉니다. 송아지를 잡아 잔치를 합니다. 자, 결국 탕자가 아버지의 풍성함을 기억해 냈을 때 그의 인생은 이제 회복되기 시작한 것입니다. 오늘 저와 여러분의 문제가 무엇입니까? 우리는 내 힘으로 인생을 살다가 문제가 생기면 또 내 힘으로 해결하려고 해요. 다시 은행으로 달려가고 다시 변호사를 찾아가고 다시 내 방법으로 해보려고 노력한다는 것이죠. 물론 노력해야 되겠지만 그 전에 먼저 그 문제를 가지고 하나님 말씀 앞에 서야 되는 것입니다. 하나님 지금 나에게 뭐라고 말씀하시지? 하나님 나에게 지금 뭘 요청하시지? 그럴 때 탕자처럼 회복의 역사를 일하게 되는 것이죠. 우리가 종종 이렇게 이제 짙은 안갯길을 운전할 때가 있습니다. 어떤 분들은 안갯길을 가면 좀 조심하잖아요. 근데 대부분 조심한 운전, 어떤 사람은 내가 뭐 운전 경력 30년인데 이것쯤 하다가 갑자기 어마어마한 집채만한 트럭이 확 지나가면서 가슴이 철컹 뛰기도 하죠. 여러분, 운전할 때는요 내 감을 믿어서는 안 됩니다. 특별히 비가 많이 오거나 그리고 이렇게 안개가 칠 때는요 내비게이션을 잘 따라가야 되죠. 자, 우리 인생도 말씀의 정밀 진단을 받아야 되는 것입니다. 말씀을 따라 우리가 따라갈 때, 말씀대로 순종할 때 내 생각에는 그게 아니에요. 지금 시대가 AI 시대고 지금은 챗GPT나 뭐 제미나이 물어보면 다 말해주고, 하지만 그게 정답이 아닌 거 알아야 되죠. 참고는 할 수 있지만 정답은 아니에요. 오늘날 지식이 없는 사람들은 그걸 따라갑니다. 그러다가 망합니다. 여러분, 우리는 말씀을 쫓아가야 되는 것이죠. 하나님 말씀은 영원하고 변함이 없습니다. 그 말씀을 따라가는 사람이 결국은 회복되는 것입니다. 오늘 말씀의 수술대 위에 내 자신을 올려놓기로 결심하시기를 바랍니다. 3개월 후에 완전히 다른 인생으로 우리 모두 새 출발을 하는 간증을 하게 될 것입니다. 두 번째로, 표류가 아닌 항해하는 인생을 살려면 어떻게 해야 될까요? 자, 말씀에 순종하는 능력을 키워야 됩니다. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 말씀에 순종하는 능력을 키워가야 합니다. 앞에서 본 활력이라는 단어는요, 힘이 있다는 단어는 에네르게스라는 단어인데, 이 단어가 에너지로 영어로 발전되었죠. 자, 말씀의 힘, 말씀의 에너지, 이것을 내가 받아야 우리가 변화된 삶, 성장하는 삶을 살 수 있다는 것이죠. 저 여러분이 신앙생활하면서 우리가 목장에서 VIP를 초청하고 함께 섬깁니다. 처음에는 몇 번 만날 때는 문제가 없는데 이제 시간이 길어지면서 많은 해프닝이 생기잖아요. 그때 우리 목장 목님들이 많이 힘들어합니다. 저도 뭐 섬기다가 그런 경험이 많이 있습니다.
자, 우리가 왜 이렇게 하나님의 말씀에 순종하는 것이 힘이 들까요? 처음에는 선서합니다. 목자로 살겠습니다. 목녀로 살겠습니다. 충성해서 하다가 3년, 4년, 5년 되면 나는 왜 안 되지? 옆에 있는 목자면 나는 왜 안 되지? 막 이러면서 우리 좌절하잖아요. 그 이유가 뭐냐? 다 아는 거예요. 목사님 저 기도합니다 하지만 사실은 그건 그냥 변명에 불과한 거죠. 핵심은 그겁니다. 내 힘으로 하니까, 내 능력으로 하려고 하니까 힘든 겁니다. 여러분, 말씀의 에너지, 말씀의 파워가 내 안에 들어오면 지혜가 생겨요. 말씀의 능력이 내 안에 들어오면요, 그것이 이제 은사로 발전됩니다. 그래서 다른 사람의 필요가 보여요. 그래서 섬길 수 있게 되는 것입니다. 말씀의 에너지가 저와 여러분 속에 들어가면 순종은요, 그때부터 짐이 아니에요. 바로 능력이 되는 것이죠. 자, 우리가 말씀으로 수술받습니다. 말씀으로 수술받은 자가 항해를 계속하기 위해서는요, 그 배운 말씀에 즉각적으로 반응해야 돼요. 그리고 순종하는 근력을 키워나가야 되는 것입니다. 왜냐하면 하나님 말씀은 단순한 지식이 아니고 살아있는 활력이 있는 생명력이 있는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 우리가 순종할 때 그 말씀이 드디어 우리의 삶의 능력이 되기 때문이죠. 자, 시드니에서 우리가 이제 처음 오홀로 학생들이 오면 뭐 합니까? 뭐가 바뀌었습니다. 오홀로 학생들이 오면 룸메이트랑 이제 만나서 한 방에서 2명씩, 때로는 3명씩 살기도 합니다. 저희 교회가 가족교회를 하기 때문에 이제 한 몇 년 동안은 많은 오홀로 학생들이 저희 교회 와서 신앙생활을 했습니다. 그때 기억을 되돌려 보니까 그때 많은 목자 목님들과 우리 성도님들의 고민이 그거였어요. 와, 같이 못 살겠다. 목장 못 하겠다. 맨날 그랬거든요. 그때마다 제가 고민을 드는 게, 자, 하나님은 우리가 섬기기를 원하시고, 그리고 서로 관계 속에서 화평하기를 원한다는 것을 되게 강조했어요. 제가 싸우지 마세요. 그냥 손해 보세요. 손해 보는 게 이기는 겁니다. 욕 먹으세요. 욕 먹는 게 이기는 겁니다. 이런 일을 제가 초창기에 되게 많이 했거든요. 성경에 다 근거가 있습니다. 그때 많은 우리 젊은 오홀로 학생들이 자신의 그 20대 초반에, 20대 중반에 그 자를 다 꺾었어요. 그래서 손을 내밀었죠. 그래서 전도가 된 거예요. 오늘 우리의 문제가 뭔지 아세요? 자존심을 내려놓지 않아요. 어떤 문제가 있으면 그 문제 앞에서 같이 기도하고, 좀 기분 나빠도 좀 이해하고 인내할 시간을 갖지 않아요. 그냥 관계 끊어버립니다. 그냥 카톡에서 탈퇴해버립니다. 그냥 밴드 나가버립니다. 기분 나쁘다는 거예요. 기다리지 않습니다. 결국 뭐죠? 순종을 경험하지 못하니까 기적이 생기지 않는 것이죠. 최근에도 우리 가정교회 목회 잘하신 목사님이 힘들어했어요. 그래가지고 우리 지역 목장 모임 톡에다가 힘든 얘기를 썼습니다. 이게 남의 일이 아니죠. 다 우리가 경험한 거예요. 그래서 위로해드리고 격려해드렸어요. 여러분, 우리는 그런 시간을 가져야 되는 것입니다. 힘들면 힘든 얘기하고 그 힘든 사람에서 기도해주고 격려해주고, 그러면서 하나님의 인도를 받아 회복되는 시간을 가져야 돼요. 우리는 그런 경험이 없다는 거죠. 기분 나빠. 내 생각이 이런데 왜 저 사람 저럴까? 이러면서 우리는 자꾸 이렇게 관계를 회피하는 일을 너무 일상적으로 잘합니다. 왜요? 이제는 사람을 만나지 않아도 챗GPT가 있고 제미나이가 있어요. 혼자 다 말하면 상담 다 받아요. 요즘에 상담사들이 그렇게 말한다잖아요. 상담 오는 사람들이 다 답을 알고 온대요. 심지어 무슨 약을 처방받으면 다 알고 온대요. 여러분, 이런 시대에 우리가 살고 있는 거예요. 하지만 여기 뭐가 빠져 있습니까? 내가 지적인 능력은 뛰어나도 뭐가 없어요? 관계가 없다는 거죠. 여러분, 신앙생활은 관계입니다. 결혼한 두 부부는요, 철이 들지 않습니다. 아이를 낳는 순간 철이 듭니다. 그렇죠? 아이를 낳아서 똥기저귀 갈아보고, 아이를 낳아서 2시간마다 잠을 깨서 아이의 젖병에 우유를 담아가지고 아이에게 물릴 그
졸음 속에서 아이를 키워봐야 그때서야 우리 어머니가 우리 아버지 이렇게 고생하시고 깨달으면서 철이 드는 거예요. 신앙생활 똑같습니다. 나 혼자 20년 30년 열심히 교회 다녀봤자 절대 안 들어요. 내가 VIP를 정하고 VIP에서 기도하고 VIP를 섬기면서 내가 철이 드는 거예요. 아무리 11조를 많이 하고 아무리 뭐 큰 교회 다녀서 뭐 유명해도 요즘에 이제 한국에 여러분 공직자 청문회가지고 지금 우리 기독교가 아주 그냥 너무나 부끄럽지 않습니까? 기독교를 대표할 만한 신실한 국회의원들이 전부 다 아주 표현이 그렇지만 부끄러운 삶을 살아왔어요. 얼굴을 못 들겠어요. 왜 그렇죠? 딱 하나입니다. 말씀과 상관없는 삶을 사는 거예요. 교회 와서는 할렐루야 아멘 찬양하지만 설교 시간에는 아멘 하지만 삶에서는 말씀이 존재하지 않아요. 삶에서는 갑질을 하는 거예요. 어떻게 보좌관 80명이 똑같은 말을 해요? 여러분 이게 뭡니까? 오늘 우리의 문제예요. 우리는 말씀에 순종할 마음이 없어요. 말씀은 말씀이고 나는 나예요. 그러니 어떻게 됩니까? 기분 나쁘면 교회 떠나고 기분 나쁘면 신앙생활 안 하고 기분 나쁘면 아무것도 안 하는 거죠. 여러분 이래서는요 하나님의 사랑과 용서와 능력을 경험할 수 없는 겁니다. 기분 나빠도 하나님 말씀이 뭐죠? 여러분 감정보다 말씀이 앞에 있어야 돼요. 믿습니까? 그래야 쓰러지지 않습니다. 요셉이 억울한 감옥 생활을 했잖아요. 형들한테 버림받고 심지어 노예로 팔리고 보드발의 집에서 억울하게 또 감옥 가고 감옥 안에서도 또 변절을 당하고 아무도 알아주지 않았어요. 버림받은 인생이에요. 요셉은 그 가슴에 하나님의 말씀이 없었다면 복수심으로 가득 채워서 복수의 왕이 될 수 있었을 것입니다. 하지만 요셉은 그러지 않았어요. 끝까지 하나님의 말씀에 순종했습니다. 순종의 결과 그는 하나님의 때 하나님의 지혜를 가지고 왕의 꿈을 해석하면서 그는 국무총리가 되었죠. 한순간에 국무총리가 됐어요. 그리고 그는 그때부터 더 성숙한 사람이 되어서 7년의 대흉년을 이겨내는 지혜를 발휘하고 결국 아버지와 형들의 가족을 다시 살리잖아요. 그때 요셉이 한 말이 있습니다. 형들이 벌벌 떨죠. 우리 다 죽었다. 요셉이 국무총리야. 우리 다 죽었어. 그때 형들한테 하는 말이 뭡니까? 하나님이 미리 이거 다 아시고 저를 먼저 여기 보내신 거잖아요. 형들 걱정하지 마세요. 하나님의 섭리를 알았던 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 당한 고난, 우리가 당하는 여러 가지 염려, 근심들, 여러분 이건 다 간증이 돼요. 간증이에요, 간증. 지금은 힘들고 어렵지만 우리가 나중에 이게 다 간증이 됩니다. 그러므로 우리도 우리 일상의 순종을 통해 성숙한 그러한 항해사가 되도록 우리가 말씀을 사랑하고 말씀에 순종하기 위해 결심을 해야 하겠습니다. 마지막으로 표류가 아닌 항해하는 인생을 살면 어떻게 될까요? 13절 말씀에 근거해서 이제 우리는 말씀으로 벌거벗음의 은혜를 경험해야 합니다. 다 같이 따라서 읽어보겠습니다. 시작. 말씀으로 벌거벗음의 은혜를 경험해야 합니다. 여러분 상 공부를 통해 우리가 이제 말씀을 배우고 숙제하다 보면은요 나의 허물이 보여요. 내가 교만하구나. 내가 너무나 말을 함부로 하는구나. 내가 생각 없이 막 살아가는구나. 내 연약함이 보여요. 그때 여러분 그것을 두려워하지 말아야 돼요. 말씀이 저 여러분을 발가벗길 때 비로소 예수 그리스도의 은혜의 옷을 입게 되는 것입니다. 여러분 이제 백화점 가가지고 뭐 옷을 사거나 할 때 이렇게 뭐 티켓 같은 것은 그냥 한번 보고 사지 마. 정장이라든가 살 때는 어떻게 합니까? 이제 그 피팅룸 가가지고 옷을 갈아입어야 되잖아요. 그렇지 한번 입어보죠. 저 같은 경우도 양복 살 때 가면은 입은 양복 벗고 다른 양복 입어야 돼요. 자, 내가 입은 죄의 옷, 내가 입은 거짓의 옷, 내가 입은 그 세상의 옷을 벗어야 예수 그리스도로 새 옷을 입게 되는 것입니다. 오늘 우리의 문제가 무엇입니까? 그저 죄의 옷을 입고 거기다가 그냥 하나 더 예수 그리스도의 옷을 그냥 걸쳐 입는 거예요. 그러다 보니까 내 옛 자아는 살아 있어 가지고 좋을 때는 아무 문제가 없는데 기분 나쁜 일이 생기면 그저 욱 하고 터져 가지고 암살자 자아가 내 안에서 터져 나오면서 그냥 있는 말 없는 말 다 하면서 관계가 다 깨지는 것이죠. 최영기 장학금의 첫 수혜자가 드디어 나왔습니다. 1년 전에 최영기 목사님이
미국에 있는 이제 집을 파시고, 사모님 먼저 천국 가셔가지고 집을 파시고 한국에 오셔가지고 이제 마지막 약 7억 원 정도 된다고 그래요. 그 돈을 이렇게 딱 모아 놓으시고 최영기 장학금이라고 이름을 지었어요. 목자 목녀로 살다가 나중에 목회자가 되기 원하는 분들 있으면 담임 목사님들의 추천을 받아가지고 이제 몇 가지 자격이 있는데 그 자격이 딱 맞으면 1년 동안 이제 신학대학원 1년 과정, 학비가 거의 1,000만 원 되거든요. 그 학비를 지원해 준다는 거예요. 자, 그래서 많은 목사님들이 이제 자기 교회 이렇게 후보자를 했는데 다 이제 승낙이 안 됐습니다. 근데 이번에 성남 은혜로교회 백승진 목자가 이제 첫 수혜자가 됐습니다. 이분은 난 그래서 이분이 와 대단한가 보다 하고 제가 봤더니 몇 년 동안 8명 VIP 전도했어요. 8명. 분가 한 번밖에 안 했어요. 근데 첫 번째 최영기 장학금의 첫 수혜자가 된 것입니다. 이유가 뭔지 아세요? 하나님 말씀대로 살려고 발버둥 친 거예요. 여러분, 우리 목사님들이 볼 때 딱 하나 봐요. 이분이 말씀대로 순종하려고 하는 거예요. 말씀대로 순종하는 사람은요, 세상에 이런 가치관을 따르지 않아요. 주일날 여러 가지 해프닝이 많이 있지만 그래도 주일을 예배 드리고 또 시간 나면은 VIP 만나서 이렇게 또 교제하는 시간도 갖고 또 그동안 못했던 가사 일도 하면서 이렇게 하나님이 기뻐하는 삶을 살고 노력해야 되잖아요. 오늘 우리가 신앙생활 하면서 왜 은혜를 받지 못하느냐, 내가 그동안 과거에 살았던 죄의 흔적을 십자가 앞에서 해결할 그러한 자세를 갖지 않아서 저는 그렇다고 생각을 해봅니다. 여러분, 열왕기하 22장 말씀 보시면은요, 안 넘어가는데요, 열왕기하 22장 말씀 보시면 요시야 왕이 나옵니다. 요시야는 성전 수리 중 발견된 율법책의 말씀을 들었어요. 그때 왕의 권위를 내려놓고 옷을 찢으면서 회개했습니다. 자, 말씀이 이 요시야 왕의 교만한 마음과 타성에 젖어 있던 그의 삶을 이제 하나님의 말씀으로 수술하도록 허용한 것입니다. 말씀의 파워는 내가 말씀을 읽는 것이 아니라 말씀이 나를 읽도록 할 때 나타납니다. 말씀이 나를 읽어야 돼요. 그래야 내가 연약함을 깨닫고 회개하게 되는 것입니다. 우리가 거울을 볼 때 이렇게 머리가 단정한지 얼굴에 뭐가 묻지 않았는지 또 옷이 단정한지 볼 수 있잖아요. 그런데 거울을 아무리 봐도요, 내 몸에 있는 연약한 부분을 볼 수가 없습니다. 만약 뼈가 부러졌다고 가정하십시다. 그러면 어떻게 돼요? 엑스레이 찍어보면은 어느 부분에 뼈가 부러졌는지 볼 수 있잖아요. 우리가 아무리 거울로 봐도요, 내 몸에 뼈가 부러진 건 보이지 않아요. 엑스레이를 봐야만 보입니다. 자, 결국 뭡니까? 우리가 이 거울은 세상이라고, 세상. 자, 세상의 가치관을 거울을 봤을 때 거울만 보면은요, 우리는 겉모습만, 외적으로만 크리스천이 되는 거예요. 하지만 엑스레이를 하나의 말씀이라고 가정했을 때 그 말씀 앞에 서면 내 몸에 부러진 부분, 연약한 부분이 다 드러나게 됩니다. 엑스레이 보니까 내 몸에 그 해골바가지랑 뼈만 보이네. 보기 싫어. 그렇다고 엑스레이 안 찍으면 어떻게 되겠어요? 부러진 팔이나 다리를 고칠 수가 없겠죠. 아프더라도 그 엑스레이 앞에서 사진을 찍고 수술을 받아야 됩니다. 여러분, 성숙한 그리스도인의 모습은 어떤 모습이냐? 바로 내가 입고 있는 가식의 옷, 거짓의 옷을 벗어버리고 정직하게 하나님 앞에 벌거벗은 모습으로 서는 것입니다. 왜냐하면 만물을 결산하시는 그 순간에 우리 모두 아무리 숨겨도 나의 연약한 모습을 다 드러내기 때문입니다. 우리가 볼 때 유명한 교수님, 유명한 국회의원들, 이번에 공직자 그 청문회 가니까 다 드러나잖아요. 병역 비리, 부동산 비리, 다 드러나요. 다 드러나요. 물론 한편에서는 그 사람을 해코지 하려고 조사했다는 말도 있습니다. 여러분, 하나님 앞에 가면은요, 마지막에 다 드러나게 돼 있어요.
그래서 우리는 뭐 해야 됩니까? 하나님 말씀 앞에서는 감출 것이 없다. 그럼 우리는 바르고 정직하게 사는 게 힘이 들어도 바르고 정직하게 우리가 살아갈 때 하나님이 주신 거룩함이 회복될 수 있을 것입니다. 성공이라는 화려한 옷으로 상처와 나의 미숙함, 나의 연약함을 감추고 살던 한 성도가 말씀 앞에 자신의 비참함을 정직하게 드러냈을 때 비로소 자유를 얻었다는 간증을 우리는 수없이 듣잖아요. 욥이 대의 수술 끝에 이제는 내가 눈으로 하나님을 직접 봅니다 라고 고백했을 때 그는 가짜 옷을 벗어버리고 진정한 하나님 자녀의 옷을 입게 되었고 그런 갑절의 축복을 누리게 되었습니다. 우리가 주님을 대면하는 성숙한 항해자가 되려면 체면과 성공의 옷을 벗고 말씀 앞에서 나를 정직하게 드러내는 은혜를 날마다 경험해야 하겠습니다. 말씀을 정리합니다. 여러분, 우리가 표려지 않고 항해하는 인생을 시작하려면 결국 우리는 말씀의 수술대 위에 올라가야 돼요. 매주 주일 설교 말씀도 드려야 되겠지만 우리가 이제 상반기 상공부에 한 과목씩 시간을 내어 말씀을 듣기로 결정하시면서 우리는 이제 말씀이 나를 변화시키도록 해야 됩니다. 이번 상공부 학기는 단순히 성경을 배우는 시간이 아니라는 것을 아셔야 돼요. 살아있고 활력이 있는 그 말씀의 칼날 아래 내 인생을 맡기는 시간입니다. 내 인생의 운전대를 만몬에게서 뺏어가지고 말씀이신 주님께 드리는 시간이죠. 그때 비로소 광야 같은 데 인생에서 진정한 안식을 우리 모두 누리게 될 것입니다. 말씀이 내 영과 혼을 찔러 나를 수술하기 시작할 때 우리는 비로소 세상의 종노릇을 멈추고 하나님의 자녀로 다시 태어나게 될 것입니다. 인생의 우리의 그 동력이 나의 욕심에서 하나님의 능력으로 바뀌는 기적을 우리 모두 경험하게 될 것입니다. 표류가 아닌 항해하는 인생을 살려면 반드시 말씀으로 내 자아를 다듬어가는 훈련이 필요합니다. 지식을 넘어 삶을 바꾸는 수술이 시작되어야 한다는 것이죠. 그래서 우리 교회는 생명의 삶 과정을 다시 시작합니다. 이번에 교재가 전면 개편되었고 강의 PPT와 강의 내용도 최신 버전으로 많이 업데이트되었습니다. 더 날카롭고 예리해진 수술 도구가 준비된 것이죠. 난 상공부 몇 과목 다 들었어, 난 다 안다, 이렇게 생각하는 것은요 자만한 모습이에요. 이 자만이 표현하는 인생의 시작입니다. 말씀을 들었어도 다시 한번 내가 다시 반복해서 듣고 그 말씀은 내 삶의 그러한 기준을 삼아야지, 이렇게 하면서 다시 수술받겠다는, 말씀으로 수술받겠다는 이 겸손한 마음이 항해하는 인생의 시작이 될 것입니다. 이번 상반기 상공부 시리즈를 통해 저 여러분 모두가 영적 기초를 다시 리모델링하고 거센 풍랑 속에서도 찬송하며 전진하는 하늘의 항해자들이 꼭 될 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 그래서 오늘 우리는 이런 마음을 가져야 돼요. 그렇구나, 다시 하나님께서 나를 수술하시고 나를 회복할 때가 되었다. 말씀을 한번 공부해보자. 말씀을 통해 내 삶을 바꿔보자. 지금 AI 시대예요. 예측을 할 수 없는 시대예요. 자, 이런 시대 속에서 하나님의 말씀을 따라가면 분명히 하나님의 축복의 통로가 될 거야. 그런 마음으로 한 주간 새롭게 시작하시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 시드니의 거친 파도 속에서 표류하던 우리를 항해하는 항해자로 불러주시니 참으로 감사합니다. 이 시간 예리한 말씀의 검 앞에 나의 교만과 미숙한 자아를 올려드립니다. 성령의 검으로 우리의 상처를 도려내 주시고 그 자리에 하늘의 기쁨을 이식하여 주시옵소서. 이번에 시작되는 생명의 상공부와 여러 상공부를 통해 우리 모두가 자기 자아를 수술받고 소망의 항구로 전진하는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리를 고치시고 치유하시고 인도하시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 주님 말씀하시면 우리 찬양하시면서 우리 헌신의 시간을 갖도록 하겠습니다. 말씀 듣고 그냥 아무것도 생각나지 않습니다. 주신 말씀 속에서 세 가지 대지 가운데 이 한 가지는 내가 붙들고 살겠습니다, 이런 마음으로 하나님 앞에 헌신하시면
또 제가 한 주 동안 여러분을 위해서 간절히 기도해 드리겠습니다. 주님 말씀하시며 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 곳 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 다시 한번 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 곳 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 오 주님 나를 이끄소서. 오 주님 나를 이끄소서. 기도하겠습니다. 이제 평안한 마음으로 세상에 돌아가십시오. 선한 일에 용기를 가지시며 악을 악으로 갚지 마십시오. 항상 연약한 자를 도우시며 병든 자를 찾아보시며 고난당하는 이웃을 위로하십시오. 모든 사람을 존경하시며 주님께 봉사하고 주님을 사랑하십시오. 모든 일을 믿음과 사랑으로 행하시며 어떤 일에도 소망을 포기하지 마십시오. 그리고 거룩하신 성령께 순종하여 기쁨과 감사의 생활을 해 나가십시오. 우리 하나님 아버지는 여러분을 항상 도와주실 것입니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 독생자 예수님 우리에게 보내주시어서 예수님이 십자가와 또 부활로 우리를 구원하신 아버지 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령 하나님의 인도하심과 위로하심과 교통하심이 표현하는 인생이 아닌 항해하는 인생으로 살기 위해 말씀으로 내 자신을 진단하고 치료하기 원하며 말씀에 순종하는 능력을 키워가기 원하며 벌거벗음의 은혜를 말씀으로 경험하여 항해하는 인생으로 살기를 결심하는 주의 자들 머리머리 위에 우리 성령 공동체 위에 우리가 섬기는 선교주와 세계 열방 가운데 이제로부터 영원까지 항상 함께 있을지어다. 아멘.
감사합니다.